वासुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कारं मास्टर। नमस्कारं मास्टर ईके। नमस्कारं मास्टर एम.एन. नमस्कारं मास्टर सी.वी.वी. नमस्कारं मास्टर सी.वी.वी. Namaskaram, Master C.V.V. to your lotus feet. Namaskaram, Master C.V.V. to your lotus feet.
ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि ओम शं नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः May the light in me be the light before me. May I learn to see it in all. May the sound I utter reveal the light in me. May I listen to it while others speak. May the silence in and around me present itself. The silence which we break every moment
May it fill the darkness of noise we do and convert it into the light of our background. Let virtue be the strength of my intelligence. Let realization be my attainment. Let my purpose shape into the purpose of our earth. Let my plan be an epitome of the divine plan. May we speak the silence without breaking it. May we live in the awareness of the background. May we transact light in terms of joy. May we be worthy to find place in the eternal kingdom. Om. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Ikrala kulam bodhi vidhumanandarupinam anantaryatano jatam krishnam vande jagadgurum Sri Krishnamacharyamanantaputram Satsadhumitram Karunardranetram Gurum Gurunam Pitaram Pitronam Ananyaseshas Sharanam Prapadye Ananyaseshas Sharanam Prapadye Ananyaseshas Sharanam Prapadye Yoga Prabha Samaradhya Janata Priya Janardanam Vandeham Ramakoti Sadesikam Premarupinam Vandeham Ramakotisam Roginam Atinasekam Prabhakarasamam Dhiram Parama Prema Sundaram Prabhakara Kripa Purna Jivanam Prema Bhavanam Pranatatiharam Krishna Rama Kotiswaram Bhaje Aradhnamayatindra Sripadabje Satvasiddhaye Yadrajole Savikshiptam Samastam Charajastamaha Sitaramayatindra Sri Bhavavannaya Bodhakam
सहस्रमुखसन्दीप्तं श्रीलक्ष्मणयतिं भजे। अपमाम्बनमस्तुभ्यं गुरुदेव समन्विते कल्याणगुणसम्पन्ने करुणापाङ्गवीक्षणे कृष्णमाचार्यशिष्येभ्यो नित्याराधितरूपिणे लोकावनव्रते देवी नित्यं त्वां प्रणमाम्यहम्। मातस्त्वं सर्वजीवानां कृष्णमाचार्यगेहिनी लोकाराधनकार्येषु मम बुद्धिं प्रचोदयात्। श्रीकृष्णार्यतनोजातं धन्वन्तरिसमप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे। Divine light, divine love, divine life, Master, C.V. Namaskaram. Agratah prushthataschaiva parshvatascha mahabalo akarnapurnadhanvano रक्षेतां रामलक्ष्मणौ। जगद्गुरो नमस्तुभ्यं हिमालयनिवासिने नमस्ते दिव्यदेहाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते प्रेमरूपाय मायामोहविदारिणे निर्मलाय प्रशान्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते बोधिसत्वाय नमस्ते पुण्यमूर्तये पूर्णानन्दस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। सिद्धिबुद्धिप्रयुक्ताय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने भवभीतिविनाशाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते कर्मनिष्ठाय योगिनां पतये नमः। ब्रह्मज्ञानस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते गुरुदेवाय नमस्ते धर्मसेतवे नारायणनियुक्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते करुणासिन्धो प्रेमपीयूषवर्षिणे जगद्बन्धो नमस्तुभ्यं मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। वासुदेव।
నమస్కారం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. హనుమానంజనా సూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః రామేష్టః ఫల్గుణసఖः ఇంగాక్షో అమితవిక్రమः ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకः లక్ష్మణప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్య దర్పः ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచరవినాశకరం నమామి. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయా పతయే నమః. నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై. నమోస్తు రుద్రేంద్రయమానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్కమరుద్గణేభ్యః. తదున్నసం పాండురదంతమవ్రణం శుచిస్మితం పద్మపలాసలోచనం ద్రక్ష్యేతదార్యావదనం కదాన్వహం ప్రసన్నతారాధిపతుల్యదర్శనం. కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకికోకిలం. సర్వవేదార్థతత్వజ్ఞం వేదార్థప్రతిపాదకం పురాణసారసర్వజ్ఞం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. సుందరకాండలో మనం రెండవ సర్గలోకి ప్రవేశించాం. ఇక్కడ ఏమిటంటే ఆ త్రికూట పర్వతం పైన నుంచున్నాడు. ఎలా ఉన్నాడంటే స్వస్థుడు ఆయన నుంచున్నాడు. అక్కడ ఆ లంకాపురి యొక్క శోభనంతా కూడా చూస్తున్నాడు. అప్పుడు ఆ ఉన్నటువంటి పర్వతమే ఉన్నటువంటి చెట్లన్నీ కూడా ఆ పుష్పాన్ని కిందకి కురిచాయి. ఆ పుష్పాలన్నీ కూడా ఆయన మీద పడి ఆయన శరీరం అంతా పుష్పమయం అయిపోయిందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ అభివృష్ట తతస్తత్ర బభౌ పుష్పమయో హరి అన్నాడు. తతః పాదపముక్తేన పుష్పవర్ణేన వీర్యవాన్ పుష్పవర్షేణ వీర్యవాన్. ఆ పుష్పవర్షం అనేటువంటిది ఆ ఉన్నటువంటి చెట్లన్నీ కూడా పుష్పాన్ని కురిపించాయి. దాంతో ఆయన పుష్పమయుడు అయిపోయాడు. ఈ పుష్పమయుడు అంటే పుష్పం అనేటువంటిది ఏమిటి? వికసించే లక్షణం కలిగినటువంటిది. అంటే ఈయన
ఆ శ్రీరాముడి యొక్క ఆ పనిని, ఆ కార్యాన్ని నిర్వహణలో ఆ తదేకమైనటువంటి నిష్ఠతో అన్ని అవరోధాలు కూడా దాటేసి ఆ అమ్మవారి దర్శనానికి సిద్ధమై అక్కడికి వచ్చినటువంటి వాడు మంచి వికాసం పొందాడు. అంత దీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణం చేసినటువంటి వాడు ఉన్నట్టుగా ఆయన అలసట చెంది కానీ ఏమైనా ఇబ్బంది పడి కానీ ఏమీ లేదు. ఇంకా వికాసాన్ని పొందాడు అనమాట. ఆ పుష్పమయుడు అయ్యాడు. పుష్పంలాగా ఉన్నాడనమాట. అంటే ఫ్రెష్ యాజ్ ఫ్లవర్ అంటారు చూసారు, అలాగా అంతా పుష్పంలాగా ఉన్నాడు, అంత వికాసంతో ఉన్నాడనమాట. యోజనానాం శతం శ్రీమాన్ స్థిత్వాపి ఉత్తమ విక్రమ అనిశ్వసన్ కపిస్తత్ర న గ్లానిం అధిగచ్చతి. 100 యోజనములు అయినటువంటి సముద్రాన్ని తీర్త్వా దాటి వచ్చి కూడా తన యొక్క విక్రమం చేత దాటి వచ్చాడు. ఇక్కడ శ్రీమాన్ అన్నాడు మళ్ళీ, శ్రీమంతుడు. శ్రీ అంటే అమ్మవారి యొక్క ఇది అనమాట. ఆ శ్రీ అనేటువంటిది ఆమె యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఈయన పొందాడు. అందువల్ల ఈయన కూడా శ్రీమంతుడు అయ్యాడనమాట. అటువంటి ఆయన గ్లానిం అధిగచ్చతి అంటే గ్లానిం అధిగచ్చతి. గ్లాని అంటే కష్టం, ఏమి కష్టాన్ని పొందలేట. ఎందువలన అనిశ్వసన్ అంటే శ్వాస అనేటువంటిది లేకపోవడం వల్ల అన్నాడు. ఏంటంటే శ్వాస లేకపోవడం వల్ల ఏంటి? అనిశ్వసన్, నిశ్వాస ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు అనేటువంటిది మనకి నిరంతరం ఉండాలి కదా మనకి. ఈయనేమో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం చేయకుండా చాలా హాయిగా ఏ ఇది లేకుండా, గ్లాని అనేటువంటి కష్టం లేకుండా ఉన్నట్ట అక్కడ అన్నాడు. అంటే ఏమిటి అర్థం అండి అంటే, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస అనేటువంటి ఆగిపోయినటువంటి స్థితి. మనకి యోగా సాధనలో ప్రాణాయామం అనేటువంటిది, అష్టాంగ యోగాల్లో ప్రాణాయామం అనేటువంటిది 8 ప్రాణాయామం అనేటువంటిది ఉంది. ఆ ప్రాణాయామం అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఊపిరిని బిగబట్టడం అనుకుంటారు. ఊపిరిని బిగబట్టడం కాదు అసలు. అంటే లోపలికి గాలి పీల్చి కొంతసేపు బిగబట్టి మళ్ళీ బయటకు వదిలి మళ్ళీ కొంతసేపు బిగబట్టి ఇవన్నీ అందరూ ఊహించేసినటువంటివి. కానీ అసలు ఋషులైనటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చింది, వేద మార్గం అయినటువంటి ఋషులు ఇచ్చేటువంటిది అది కాదు. భగవద్గీతలో స్పష్టంగా ఇచ్చాడు. ప్రాణాపానం సమం కృత్వ. ప్రాణాపానములు అనేటువంటివి 2 ఏమిటంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రాణ స్పందనలు. ఒకటి లోపల నుంచి బయటికి పనిచేసేది, ఇంకోటి బయట నుంచి లోపలికి పనిచేసేటువంటిది. ఈ 2 కూడా వెలుపల నుంచి లోపలికి పనిచేసేటువంటి దాన్ని ప్రాణం అంటారు. లోపల నుంచి వెలుపలికి పనిచేసేటువంటి దాన్ని అపానం అంటారు. ఈ స్పందనలు, ఈ ప్రాణాపానం అనేటువంటి స్పందనలు అనేటువంటివి ప్రాణాయామం అనేటువంటి ప్రక్రియతో అవి 2 ఏమవుతాయంటే, ఎప్పుడైతే మనస్సు హృదయమునందు అవరుద్ధం అవుతుందో అప్పుడు తన యొక్క ప్రజ్ఞంతా నిలిచినప్పుడు అప్పుడు ఈ స్పందన అనేటువంటివి న్యూట్రలైజ్ అవుతాయి. అలా న్యూట్రలైజ్ అయినప్పుడు తన యొక్క ప్రయత్నం అక్కర్లేకుండానే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు నిలిచిపోతాయి. అదేంటంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు నిలిచిపోతే అసలు ప్రాణం ఉంటేనే మనిషి బతుకుతాడా అని మనకు అనుకుంటాం. మనం బతికి ఉన్నట్టు అంటే గాలి పీల్చడం వల్ల మనం బతికున్నాం కాబట్టి గాలి పీల్చడం జరుగుతుంది. అట్నుంచి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం మనం. అందుకని మనం జీవించి ఉండడం అనేటువంటిది ఉందే, అది ఆ లాభంన్నటువంటి ఆ శక్తికి సంబంధించినటువంటిది. ఈ యోగనిష్టలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం అనేటువంటి స్పందనలు ఆగిపోతాయి, న్యూట్రలైజ్ అయిపోతాయి. అలా అయిపోయినప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం మనలాగా ఏం జరగక్కలేదు, తన యందు తాను ఉంటాడు. ఆ స్థితి యందు ఉన్నాడని అర్థం. ప్రాణాపానం గతిరుద్ధ్వా ప్రాణాయామ పరాయణ అని భగవద్గీతలో చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు. ప్రాణాపానం లేక గతి అంటే వాటి మూమెంట్ అనేటువంటిది రుద్ధ్వా, అది ఆగిపోయి వాటి యొక్క మూమెంట్ ఆగుతుంది. అంతేగాని మనం ముక్కు బిగబట్టి లోపలికి గాల్సిన గాలిని బిగబట్టి లోపల గాలిని బిగబట్టేసి అలా చేస్తే ప్రాణాపాయం అవుతుంది. ప్రాణాయామం కాదు. ప్రాణాయామం చేస్తామని ప్రాణాపాయం చేసుకుంటాం మనం, ప్రమాదం అది. అందుకని ఇలాగా ఎప్పుడైతే
చిత్తవృత్తి నిరోధం జరుగుతుందో యోగ సాధనలో, అది ఈ ప్రాణాపానములు అనేటువంటివి, ప్రాణాయామం అనేటువంటి ప్రక్రియలో అవి రుద్ధములైనప్పుడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు అనేటువంటిది దానంతటిది ఆగిపోతుంది. అలా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు స్వస్థ, అసలు తన యందు తాను ఉంటాడు. నేను తాను అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో తన యందు అక్కడే ఉంటాడనమాట. అప్పుడు ఈ మనస్సు లయం అయిపోతుంది. అక్కడ మనస్సు లయం అయిపోతే ఇంద్రియాలు కూడా లయం అయిపోతాయి. అంటే వాడు ఏ పని చేయకుండా కళ్ళు మూసుకొని అలాగే కూర్చుంటాడు ముద్దబ్బాయిలు అని అర్థం కాదు. వాడి ద్వారా అన్ని పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ తాను మాత్రం ఏమి చేయడు అనేటువంటిది అనమాట. ఇవన్నీ కూడా భగవద్గీతలో అడుగడుగునా స్పష్టంగా చెప్పాడు ఆయన. అలాగే పతంజలి మహర్షి కూడా ఆయన యోగశాస్త్రంలో, యోగ సూత్రాల్లో కూడా వీటికి సంబంధించినటువంటిది అదే విధంగా చెప్పాడు. అందుకని అటువంటి యోగ స్థితిలో ఉన్నాడని అర్థమైన, యోగ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడికి కష్టమే ఉండదు, గ్లాని ఉండదు. గ్లాని అంటే ఆయాసపడడం, కష్టం ఇవన్నీ ఉండవు. మనం మామూలుగా ఒకసారి కొంచెం దూరం నడిస్తేనే ఆయాసపడిపోతూ ఉంటాం యోగ స్థితిలో లేకపోవడం వల్ల. ఆయన 100 యోజనాలు ఏమిటిలా ఎగిరి గంతేసి 100 యోజనాలు వచ్చాడు, మధ్యలో ఉన్నటువంటి అవరోధాలన్నింటినీ కూడా అధిగమించి. కానీ ఏమీ ఆయాసపడలేదు, మామూలు చాలా హాయిగా ఉన్నాడు, ఇంకా వికాసవంతంగా ఉన్నాడు. అలా ఉన్నాడు ఆయన. శతాన్యహం యోజనానాం క్రమేయం సుబహూన్యపి కిం పునఃసాగరస్యాంతం సంఖ్యాతం శతయోజనం. ఆయన ఏమని భావిస్తున్నాడంటే 100 యోజనాలు ఏముంది, 100 యోజనాలు ఇలాంటివి ఎన్ని 100 యోజనాలను దాడచ్చు ఇలా ఉన్నటువంటి వాడికి. ఆయన అదే అనిపిస్తుందన్నమాట. ఆయన ఏమిటి, నిరంతరం ఆయన యొక్క బుద్ధి అన్నీ కూడా రాముని యందు లయమై ఉన్నాయి. ఆయన మనస్సు అంతా కూడా రామమయమైపోయి ఉంది, ఆయన చిత్తం అంతా రామమయమైపోయి ఉంది. అలా ఉన్నటువంటి వాడికి 100 యోజనాలు అంటే తాను నేను దాటుతున్నాను అనుకునేటువంటి వాడికి పడిపోతాడు మధ్యలో. 100 యోజనాలు 1 యోజన కూడా దాటలేడు. 100 యోజనాలు నేను దాటుతాను అని అనుకుంటే ఈ నేను అనేటువంటి ఏమిటి, ఈ శరీరం దాటుతుంది దగ్గర ఈ నేను యువతలు నేను దాటుతాను అదే ఉండదు. ఆ లోపల పూర్తిగా ఎవరైతే దాటించేటువంటి వాడో ఆయన ఎంత పూర్తిగా లయమైపోయినట్టు స్థితిలో ఉన్నాడు. కాబట్టి 100 యోజనాలు అయినా సరే, నేను ఎన్ని 100 యోజనాలు అయినా సరే అయిపోతాయి అనుకుంటున్నాడు అనమాట. శతామ్యహం యోజనానాం క్రమేయం సుబహూన్యపి, చాలా ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా దాటగలను. కిం పునఃసాగరస్యాంతం సంఖ్యాతం శతయోజనం. అలాంటిది ఒక 100 యోజనాలు దాటడం పెద్ద విశేషమే ఉంది అని ఆ స్థితిలో ఉన్నవాడికి అంతే. సద్వీర్యవతాం శ్రేష్ఠ ప్లవతామపి చోత్తమ జగామ వేగవాన్ లంకాం లంఘయిత్వా మహోదధిం. వీర్యవతాం శ్రేష్ఠ అంటే వీరత్వము అనేటువంటిది. ఆ వీర్యం అనేటువంటిది కూడా ఎవరి లక్షణం? భగవంతుడి యొక్క లక్షణం. అటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు ప్లవతామపి చ ఉత్తమ, అలాగా ఎగిరి అలాగ దాటేటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఉత్తమ. ఉత్ అంటే హయ్యర్ అని అర్థం, పైకి అని అర్థం. దాంట్లో తమహ అంటే ఇంకా అంత మించినటువంటి వాడు లేడని అర్థం అన్నమాట. ఉత్తమ అటువంటి వాడు జగామ వేగవంతమైనటువంటి వాడు. జగామ మహోదధిం లంఘయిత్వ లంకాం జగామ. ఆ మా పెద్ద సాగరాన్ని దాటేసి లంకను చేరుకున్నాడు. శాద్వలాని చ నీలాని గంధవంతి వనాని చ మధుమంతి చ మధ్యేన జగామనగవంతి చ. ఆ దారిలో ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అవి ఎలా ఉందంటే అన్నీ కూడా ఆ పర్వతం మీద వాటి మీద ఉన్నటువంటివి శాద్వలములు అంటే పచ్చిక బయళ్ళు ఉన్నాయి. నీలా అని చూస్తే పైనుంచి అంతా కూడా పచ్చిక బయలు కనిపిస్తున్నాయి. తర్వాత చెట్లు అవన్నీ కూడాను, వనములు అవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే నీలవర్ణమైనటువంటి విధంగా ఉన్నాయి. మధుమంతి చ మధ్యేన జగామనగవంతి చ. మధుమంతి అంటే మధు అనేటువంటి తేనె కూడా కలిగినటువంటివి అలా ఉన్నాయి. అలాగా సుగంధంతో కూడినటువంటివి అయి ఉన్నాయి. అటువంటి మధ్య మార్గంలో వెళ్ళాడనమాట ఆయన. శీలాంశ్చ తరు సంచన్నాన్ వనరాజేశ్చ పుష్పితా
అభిచక్రామ తేజస్వి హనుమాన్ ప్లవగర్షభ. అప్పుడు హనుమంతుడు ఆ పర్వతములు వాటి యందు ఉన్నటువంటి వృక్షములు అనేటువంటివి, అవి శీలములు అంటే పర్వతములు, అవి సంఛన్నాన్ వనరాజీశ్చ పుష్పితా. ఆ వనరాజ్యులైనటువంటి పెద్ద పెద్ద వృక్షాలతో ఉన్నటువంటివి, అవి పుష్పాలతో ఉన్నటువంటివి, వాటితో చాలా చక్కగా ఉన్నాయన్నమాట. వాటిలో ఆయన అభిచక్రామ తిరుగుతూ ఉన్నాడనమాట హనుమంతుడు. తస్మిన్ వలే తిష్టన్ వనాని ఉపవనాని చ స నగాగ్రే స్థితాం లంకాం దదర్శ పవనాత్మజ. ఆయన ఎక్కడున్నాడు? నగాగ్రమం యందు ఉన్నాడు, అంటే పర్వతం యొక్క అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. అంటే అర్థం ఏమిటంటే హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్, అంటే ఏమిటి, ఎక్కడైతే వెలుగు అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి ప్రసారం అవుతుందో ఆ పాయింట్లో ఉన్నాడనమాట. అది హైయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ అంటారు దాన్ని. అది నగాగ్రం అంటే అక్కడ ఉన్నాడు. అంటే ఆయన యొక్క ప్రజ్ఞ ఎక్కడుందంటే పైన ఉన్నటువంటి చోట ఉంది. పైన అంటే ఎక్కడ? మన ప్రజ్ఞకు ఉత్తరం, మన ప్రజ్ఞకు పైన ఉన్నటువంటి భాగం మన సహస్రారం అనేటువంటిది. అది అక్కడే అమ్మవారు స్వామివారు అక్కడ ఉంటారు. అటువంటిది అనుభూతిలో ఉంటాడనమాట ఆయన ఎప్పుడు కూడా. వాళ్ళ యొక్క సన్నిధిలో ఉంటాడనమాట. నగాగ్రం అంటే అక్కడ త్రికూట పర్వతం మీద పైన ఉన్నాడు అనేటువంటిది. త్రికూటములు అంటే ఎవడో నేను మనం చెప్పుకున్నాం, అందులో కూడా పైన ఉన్నటువంటి చోట ఉన్నాడు ఆయన. అక్కడి నుంచి లంకను చూశాడు. అంటే ఏమిటి? హయ్యెస్ట్ పాయింట్లో ఉండి ఆ కింద ఉన్నటువంటి లంకను చూశాడు. ఇక్కడ తమాషా అయినటువంటి అటు యోగార్థం ఉంటుంది, ఇటు ఈ అర్థం రెండు ఉంటాయి. పర్వతం మీద ఉన్నటువంటిది కిందన, లంక కిందన ఉంది. అంటే కిందనంటే అక్కడ అది కూడా పర్వతం మీదే ఉంది, కానీ శిఖరం మీద ఉన్నాడు. ఆ శిఖరం నుంచి కిందకు చూస్తే లంక కనబడుతుంది, లంకలో ఉన్నటువంటివన్నీ కనబడుతున్నాయి. అందుకని నగాగ్రే, అలాగే లంక కూడా పైనే ఉంది. నగాగ్రే స్థితాం లంకాం దదర్శ పవనాత్మజ. అక్కడే ఉండి ఆ పైన ఉండి అక్కడి నుంచి ఆ కొండ మీద నిర్మించబడినటువంటిది కదా లంక, ఆ పర్వతం మీద నిర్మించబడినటువంటి లంకని చూశాడు. అక్కడి నుంచి ఎలా ఉందంటే అది సరళాన్ కర్ణికారాంశ ఖర్జూరాంశ సుపుష్పితాన్. అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లను వర్ణిస్తాను అన్నమాట. ఇక్కడ ఉన్నటువంటివి ఆ చెట్లు రకరకాలైనటువంటివి కర్ణికారములు, ఖర్జూరములు, బాగా పుష్పితములైనటువంటి అన్నీ కూడా పువ్వులతో నిండి ఉన్నాయి. ప్రియాలములు ముచులిందాశ్చ కుటజాన్ కేతకానపి ప్రియంగూన్ గంధపూర్ణాశ్చ నీపాన్ సప్తచ్చదాన్ తదా అసనాన్ కోవిదారాశ్చ కరవీరాశ్చ పుష్పితాన్. ఇవన్నీ కూడా పూల చెట్లు, అన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద చెట్లు, పూర్తిగా పూలతో ఉన్నటువంటివి. పుష్పభార నిబద్ధాశ్చ యథా ముకులితానపి పాదపాన్ విహగాకీర్ణాన్ పవనాధూత మస్తకాన్. ఆ నిండా చెట్లు, ఆ పైన ఉన్నటువంటి పుష్పాలతో నిండి ఉన్నటువంటిది, ఆ పుష్పాలు వాటితో నిండి ఉన్నటువంటిది. దానివల్ల పైన ఉన్నటువంటి సుగంధం వస్తూ ఉంటుంది. దానిపైన ఉన్నటువంటివి ఆ పక్షులన్నీ రకరకాలైనటువంటి పక్షులు ఈ చెట్ల నిండా ఉన్నటువంటివి ఉన్నాయి. అవన్నీ కనబడుతున్నాయి పక్షులతో వాటితో కూడా ఉన్నటువంటిది. తర్వాత అలా గాలి వీస్తూ ఉండడం వల్ల కొమ్మల కిందకి కొంచెం వంగినట్టుగా ఉన్నటువంటిది. ఇలా ఇవన్నీ కూడా బయటను కనిపిస్తున్నటువంటివి. లోపల కూడా వీటి యొక్క దివ్యానుభూతి అనేటువంటిది పొందుతున్నటువంటిది. ఆ లోపల దివ్యానుభూతిని పొందుతున్నాడు, బయట కూడా మనోహరమైనటువంటి విధంగా ఉంది. ఇంకా ఏమున్నాయి? హంస కారండవ ఆకీర్ణ వాపి పద్మోత్పలావృతా. అక్కడ ఆ పెద్ద పెద్ద పుష్కరుణులు అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సరోవరాలు ఇవి ఉన్నాయి, పుష్కరుణులు ఉన్నాయి. వాటిలో ఉన్నటువంటి హంసలు ఉన్నాయి. అందులో ఆ హంసలు, కురవకములు అనేటువంటివి అవన్నీ కూడా పక్షులు ఉన్నాయి. తర్వాత అక్కడ కమలములు, పద్మములు, కలవలు వాటితో నిండి ఉన్నటువంటివి ఉన్నాయన్నమాట. అవన్నీ కూడా అవి ఉంటే వివిధాన్ రమ్యాన్
వివిధాన్ రమ్యాన్ వివిధాస్ జలాశయాన్, వాటిని ఆ జలాశయములు అనేటువంటివి అనేకమైనటువంటివి చాలా అద్భుతంగా ఉన్నటువంటివి. ఇవి కూడా హంసలు. అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే హంసలు ఆ బయట జలాశయాల్లో కనిపిస్తున్నటువంటి హంసలు, ఈ లోపల అనుభూతమైనటువంటిది కూడా హంసలు ఉంటాయి మనలో. హంసలు సోహం అనేటువంటిది. అందుకని ఈ సోహం అనేటువంటి దాన్ని అందు కూడా ఈయన అనుభూతిలో కూడా ఉన్నాడు అన్నమాట. లోపల అనుభూతి బయట కనిపించేటువంటిది ఇది. సంతతాన్ వివిధైర్వృక్షై సర్వ ఋతుఫల పుష్పితై ఉద్యానాన్ని చరమ్యాని దదర్శ కపికుంజర. ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యానములు ఉన్నాయి. ఆ ఉద్యానములు ఎంతో రమణీయంగా ఉన్నాయి. అందులో అన్ని ఋతువుల్లోనూ పుష్పాలతో ఉంటాయి. మనకేమిటంటే మామూలుగా ఉండేటువంటి చోట ఎలా ఉంటుంది, వసంత ఋతువులో బాగా మంచి బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి, పుష్పాలు ఉంటాయి. కొన్నేమో గ్రీష్మ ఋతువులో ఉంటాయి. కొన్ని ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి చెట్లు ఒక్కొక్క ఋతువులో పుష్పాలు అనేటువంటివి ఫలాలు అనేటువంటివి ఇస్తుంటాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది అలా కాదు, అన్ని ఋతువుల్లోనూ అన్ని పుష్పాలు అలాగే ఉంటాయట. అటువంటిది సమాసాద్య చ లక్ష్మీవాన్ లంకాం రావణపాలితాం పరిఖాభి సపద్మాభి సాత్పలాభిర్ అలంకృతాం. ఆ పైనటువంటిది లంక దగ్గరికి వెళ్తూ చూస్తున్నాడు. చూస్తే ఆ రావణపాలితమైనటువంటి లంక అంటే మనం చెప్పుకున్నాం, ఆ లంక కుబేరుడిది అసలు. కానీ కుబేరుడి దగ్గర నుంచి ఈయన అది అధీనం చేసుకున్నాడు, స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు రావణపాలితమైనటువంటిది. ఇక్కడ ఇంకో తమాషా ఉంది. లంక అనేటువంటిది మన శరీరం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దీనికి కూడా అది సింబల్. అది లంక. మన శరీరం సహజంగా దేవతలకు సంబంధించినటువంటి దేవతలే పనిచేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఏమవుతుంది, మనలో ఉన్నటువంటి రజోగుణం తమో గుణం మొదలైనటువంటివి రాక్షస లక్షణాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవి బాగా ఎక్కువే అనుకోండి, ఈ రాక్షసులు అనేటువంటి వాళ్ళని, ఈ దేవతల యొక్క గుణాలన్నింటినీ రాక్షసులు డామినేట్ చేసేస్తూ ఉంటారు. అందుకని రావణపాలితం అయినటువంటిది దేవతల దయ్యండి కూడా రావణపాలితం అయిపోయింది ఇప్పుడు. అంటే మన శరీరం కూడా ఇవన్నీ కూడా మన శరీరం నిర్మాణం చేసినటువంటి వాళ్ళు దేవతలు, అందులో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు దేవతలు. మన దేవతలు పనిచేయడం ఏమిటంటే శరీరంలో, అంటే దేవతలు కాకపోతే మనం పనిచేస్తున్నాం, మన వల్ల మనం ఉన్నాం జీవించి. అయితే మరి ఉంటే కనపడరే అంటే నీకు కనపడాల్సిన అవసరం ఉంది, వాళ్ళు చేయాల్సిన పని చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఉన్న దేవతలు పనిచేస్తున్నారు నమ్మకం ఏమిటి అంటే కాసేపు మొక్కు మూసుకొని కూర్చో గాలి పీల్చకుండా ఏమవుతుందో తెలుస్తుంది. అందుకని మనకు గుర్తున్నా గుర్తు లేకపోయినా, మనం మేలుకున్నా మేలుకుండా నిద్రపోతున్నా, మన గుండె కొట్టుకునేట్టు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు జరిగేట్టు ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారు? మనం చేసుకుంటున్నామా, వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తున్నారా? వాటంతలో జరుగుతుంది. వాటంతలో జరిగేది మరి పర్మనెంట్గా ఎప్పుడు ఎందుకు జరగట్లేదు? అందుకని ఇవేమి వాటంతటా ఏమి జరిగేటువంటివి కావు. ఇవన్నీ కూడా జరగడానికి ఆ ప్రజ్ఞలు, ఆ ప్రజ్ఞలే దేవతలు అనేటువంటి వాడు. అందుకని వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటిది ఇది. కానీ దీన్ని ఏం చేస్తాడు, రాక్షసులు అనేటువంటి వాళ్ళు దాన్ని స్వాధీనం చేసేసుకుని వాళ్ళకి నిలయంగా చేసేసుకుంటారన్నమాట. చేసేసుకుంటేప్పటికీ కావాలి దానివల్లే ఆ ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అనుభూతులు ఇవన్నీ ఏముండవే, ఇవి వేరే రకంగా ఉంటాయన్నమాట. రాగద్వేషాలు కామక్రోధాలు ఇవన్నీ వాటికి ఆలవాలం అయిపోతుంది. అందుకని లంక అనేటువంటిది అదనమాట. రావణపాలితాం అది ఎలా ఉంది, చుట్టూ పరిఘలని చుట్టూ కూడా అగర్తలు ఉంటాయి. అంటే ఏమంటే శత్రువులు ఎవరు రావడం వీలు లేకుండా పెద్ద పెద్ద లోతైనటువంటి కందకాలు ఉంటాయన్నమాట. వాటిలో నీళ్లు పూర్తిగా నింపి అందులో మొసళ్ళు మొదలైనటువంటి పెట్టుంటారు. అందులో కూడా పద్మాలు, వికసించినటువంటి పద్మాలు ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి. సీతాపహరణాత్ తేన రావణేన సురక్షితాం సమంతద్ విచరద్భిశ్చ రాక్షసై ధన్వభి. అయితే సీతాదేవిని ఎత్తుకొచ్చి లోపల పెట్టాడు కదా, అందుకని ఆ సీతాదేవి ఎక్కడ కూడా లోపల నుంచి అటు ఇటు పోవడానికి వీలు లేకుండా చుట్టూ ఆ నగరానికి చుట్టూ కూడా ఎప్పుడు కూడా కాపలా ఉంటారు. అసలు ఆ లంకలోకి ఎవరు లోపల వెళ్ళడానికి వీలైనటువంటి స్థితిలో ఉంటారు. అందులో ఈ రాక్షసులందరూ చుట్టూ కాపలా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇంకా అన్ని చోట్ల కాపలా పెట్టాడు. ఆ రాక్షసులు ఎవరు, సమంతాత్ శరద్భి, ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటారు చుట్టూ కూడా, జాగ్రత్తగా ఎవరు రాకుండా అని కాపలా కాసి భయంకరమైనటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళదరును. కాంచనేన ఆవృతాం రమ్యాం ప్రాకారేణ మహాపురీం గృహైశ్చ గిరిసంకాసై
శారదాంబుద సన్నిభై ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాకారములు ఉన్నాయే, ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాకారాలు ఉంటాయి, అవి కాంచనైన ఆవృతాం, బంగారంతో చేయబడినటువంటి వాడని వాడికి అంతా. అంటే ఒక్కొక్క యుగాల్లో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటిది ఉంటుంది. మనం కలియుగంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి బంగారం అంటే చాలా ఎక్కువ, దానికి ఇదైనటువంటిది వాల్యుబుల్ అనుకుంటాం మనం, కాదు. కానీ ఆ కృతయుగంలో ఉన్నటువంటిది త్రేతాయుగంలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు పెద్ద విశేషమేం కాదు, ఇవన్నీ ఉండడం. అందుకని వాళ్ళు బంగారంతోనే చుట్టూ ప్రాకారాలు అవన్నీ కూడా నిర్మించుకున్నారన్నమాట ఆ మహాపురానికి. అందులో ఉన్నటువంటి ఇళ్ళు ఉన్నాయి, ఆ ఇళ్ళు కూడా గిరిశంకాసై, చాలా ఎత్తుగా ఉన్నటువంటివి ఆ ఇళ్ళన్నీ కూడా. తర్వాత తెల్లగా ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా తెల్లటి రంగులో ఉంటాయి ఆ భవనాలన్నీ కూడా. ఉంటే అవి ఎలా ఉన్నాయి? శరదాంబు సన్నిభై, శారద అంటే శరత్కాలంలో ఉన్నటువంటి మేఘాలు తెల్లగా ఉంటాయి. అలాగా ఆ శరత్కాలంలో ఉన్నటువంటి వాటిలాగా మేఘాల్లా ఉన్నాయన్నమాట. పాండురాభి ప్రతోలీభి ఉచ్చాభిసమృతాం, అవి పెద్ద పెద్ద మార్గాలన్నీ కూడా పెద్ద పెద్దవి వెడల్పుగా ఉన్నటువంటివి బాగాను అలా ఉన్నాయి, వైడ్ రోడ్స్ అన్నమాట. అలాగే అట్టాలిక శతాకీర్ణం, పెద్ద పెద్ద అంతస్తులతో ఉన్నటువంటివి భవనాలన్నీ కూడా. అలాంటివి వందలు పెద్దవి. అంటే ఏమిటంటే ఇది ఎలాంటిది? పెద్ద సిటీ, మెగా సిటీ, లేకపోతే ఇప్పుడు ఏదో స్మార్ట్ సిటీస్ అంటారు చూసారా, అలా వాటిలో వల్ల స్మార్టెస్ట్ సిటీ అన్నమాట ఇది. దానిలో అంటే ఆ పెద్ద నాగరికత అనేటువంటిది దాంతో ఉన్నటువంటిది ఆ నగరం, లంకానగరం. ఇప్పుడు ఆ లంకానగరం వర్ణం చూడబోతున్నాం. చూస్తుంటే ఆ వర్ణం చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడున్నటువంటి పెద్ద నగరాలు చూసారా, న్యూయార్క్, ప్యారిస్, బాంబే, ఇలాంటి పెద్ద నగరాలు ఉన్నాయే, ఆ నగరాల్లాగే ఉంటుందన్నమాట అది. అందులో అన్నీ కూడా. అందుకని అలా ఉన్నటువంటి పెద్ద ఆ భవనాలు మల్టీ స్టోరీడ్ అనమాట, అట్టాలిక అనేటువంటివి. అంటే వాటిపైన పతాకాలు, అంటే జెండాలు ఎగరేసి ఉన్నాయి. అంటే పార్టీల జెండాలని కావు, కానీ వాడు ముచ్చటగా జెండాలు పెట్టుకుంటుంటారు అన్నమాట పైన. తోరణై కాంచనైర్దివ్యై లతాపంక్తి విరాజితై, వాటికి తోరణం అంటే వాటి యొక్క ద్వారాలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయే, అవన్నీ కూడా బంగారంతో చేయబడినటువంటివి. వాటి మీద దివ్యమైనటువంటి లతలు ఇవన్నీ కూడా చెక్కబడినటువంటిది. దదర్శ హనుమాన్ లంకాం దేవపురీమివా, ఆ లంక చూశాడు. చూస్తే దేవతల యొక్క పురంలాగే ఉంది. అంటే ఆ దేవతల పురమే, కానీ ఆక్యుపైడ్ బై రాక్షసాస్ అనమాట, అలాంటిది అనమాట. గిరిమూర్ధి స్థితాం లంకాం పాండురైర్భవనై శుభై దదర్శ స కపి శ్రీమాన్ పురీం ఆకాశగామివ, ఆ కొండపైన కట్టారన్నమాట ఆ నగరాన్ని, అంత పెద్ద నగరాన్ని ఆ కొండపైన కట్టారు. కడితే అందులో ఉన్నటువంటి పాండురైర్భవనై, తెల్లగా ఉన్నటువంటి భవనాలు వాటన్నింటినీ కూడా చూశాడు. చూస్తే ఆ నగరం అంతా కూడా ఆకాశంలో కట్టారా అన్నట్టుగా ఉందన్నమాట ఆ నగరం. పాలితాం రాక్షసేంద్రేణ నిర్మితాం విశ్వకర్మణ, నిర్మించింది ఎవరంటే విశ్వకర్మ అనేటువంటి వాడిని దేవశిల్పి అంటారు ఆయన, విశ్వకర్మని. డివైన్ ఆర్కిటెక్ట్ అనమాట ఆయన. ప్లవమానామి ఆకాశే దదర్శ హనుమాన్ కపి, అది దూరం నుంచి కింద నుంచి చూస్తే కొండ మీద ఉన్నటువంటి నగరం చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే, ఏదో ఎగురుతున్న నగరం అంతా ఎగురుతోందే ఆకాశంలో అన్నట్టుగా ఉంటుంది, అంత పైకి ఉందన్నమాట కొండ మీద. అలా కట్టాడు విశ్వకర్మ. వప్ర ప్రాకార జఘనాం విపులాంబు వనాంబరాం శతఘ్నీశూల కేశాంతాం అట్టాలక అవతంసకాం మనసేవ కృతాం లంకాం నిర్మితాం విశ్వకర్మణ. విశ్వకర్మ తన యొక్క మనస్సులో ఉన్నటువంటి సంకల్పం ప్రకారం నిర్మించాడు ఈ లంకని. అంటే
ఆర్కిటెక్ట్ అని అందుకని అంటారు, డివైన్ ఆర్కిటెక్ట్ అని. మనం మామూలుగా చూడండి, ఒక భవనం నిర్మించాలనుకోండి, ఆ భవనం నిర్మించాలంటే ఆ భవనం నిర్మించే ముందు ఎలా నిర్మించాలో అనేటువంటి ప్లాన్ వేయాలి, లేకపోతే ఎలా నిర్మిస్తారండి? ఇప్పుడు కూడా ఎప్పటికీ కూడా అదే ప్రొసీజర్. అది ఈ సృష్టి అనేటువంటిది అంతా కూడా ఒక మహానిర్మాణం కదా. ఈ సృష్టి అనేటువంటి నిర్మాణం అనేటువంటి చేసినటువంటి ఆయనకి ఈ సృష్టి నిర్మాణం ఇలా చేయాలి అనేటువంటి ప్లాన్ లోపల ఉండకపోతే ఎలా నిర్మిస్తాడు? ఆ ప్లాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మనసులో ఉంటుంది ముందు. ఆ మనసులో ఉన్నటువంటి ప్లాన్ని తర్వాత దానికి రూపకల్పన చేస్తాడు, అది చేసేటువంటి పని. అందుకని విశ్వకర్మ కూడా ఈ లంక ఈ పురి అంతా ఇలా ఉందంటే దాని ముందు తన మనస్సులో తన సంకల్పమైనటువంటి విధంగా సంకల్పమైనటువంటి రూపంలో మనస్సులో నిర్మించి దాని ప్రకారం బయట నిర్మించాడు. అంటే ఏమిటి? ఎప్పుడు కూడా ఎటర్నల్గా అదే ప్రొసీజర్. ఇంకో రకంగా చేయడానికి అవ్వదు. ప్లాన్ ఏం చేసుకోకుండా నేను భవనం నిర్మిస్తాను అనుకోండి, భవనం అవుతుంది. అంటే వాడు ఆ ఇటుకలు సిమెంటు ఐరన్ తెచ్చేసి ప్లాన్ అక్కర్లేదు అని చెప్పేసి అలా పేరు చేస్తే అయిపోతుందా నగరం, భవనం అయిపోతుందా? అలా అవ్వదు. అందుకని ఈ ప్లాన్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? అది ఆయన యొక్క మనస్సులో ఉంటుంది ముందు. ఈ సృష్టి యొక్క ప్లాన్ అంతా ఎలా అయితే సృష్టికర్త యొక్క మనస్సులో ఉంటుందో, ఈ భవనాలు అవన్నీ నిర్మించేటువంటి పురాలు నిర్మించేటువంటి ప్లాన్ అంతా కూడా నిర్మించేటువంటి ఆర్కిటెక్ట్ యొక్క మనసులో ఉంటుంది. అది దాని యొక్క వ్యవహారం అంతా కూడా ముందు మనసులో ఉంటే. అందుకనే ఒక ఖాళీ స్థలం చూస్తే ఆ ఖాళీ స్థలంలో భవనం కడితే ఎలా ఉంటుందో అనేటువంటి చూడగానే మనసులో ఆ ప్లాన్, ఆ భవనం యొక్క ఆకారం వాడి మనసులో ఉంటుంది. మనకేం కనిపించదు అక్కడ. మనకేమో ఖాళీ స్థలం నుంచి ఇగో ఏమంటాడు, ఇదిగో చూసారా, ఇగో ఇదండి ఇక్కడ ఈ హాల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ హాల్ ఇదేమిటి ఏం లేకుండా హాల్ అంటాడే పిచ్చాడు అనుకుంటాం మనం. వాడి మనసులో ఉంది అది, ఇక రూపంలోకి రాలేదు. అలా మనస్సులో ఉండి రూపంలోకి రాకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని సాధ్యులు అంటారు. వాటిని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ రూపం కల్పించినటువంటి వాళ్ళని సిద్ధులు అంటారు. ఇవన్నీ కూడా టెక్నికల్ టర్మ్స్ వేదంలో ఉన్నటువంటివి. అవి తెలియకపోతే వాళ్ళు ఏవో చెప్తున్నారు అనుకుంటాం మనం. అందుకని విశ్వకర్మ అనేటువంటి ఆయన చేత అలా నిర్మింపబడిందనమాట. అందులో ఆ పెద్ద పెద్ద బురుజులు అవన్నీ కూడా కట్టాడు. అది చుట్టూ కూడా అన్నీ కూడా ఆ బురుజులవి కట్టాడు. కట్టి వాటిలో శతఘ్నులు అనేటువంటి శస్త్రాలు అనేటువంటి వాటన్నిటి కూడా ఏర్పాటు చేశాడు. ద్వారం ఉత్తరమాసాద్య చింతయామాస వానరః. దానికి అన్ని వైపులు 4 వైపుల ద్వారాలు ఉన్నాయి. తూర్పున ద్వారం ఉంది, దక్షిణ వైపు ఉంది, పశ్చిమ వైపు ఉంది, ఉత్తర వైపు ఉంది. అందుకని హనుమంతుడు ఏం చేశాడు? ఉత్తర ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ద్వారం ఉత్తరమాసాద్య, ఉత్తరం వైపు అనేటువంటి ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళి చింతయామాస అంటే చింతల పడ్డాడు అని అర్థంగా. చింతయామ అంటే ఆలోచించాడు ఏం చేయాలి అని. కైలాస నిలయ ప్రఖ్యం ఆలిఖంతం ఇవాంబరం ధ్రియమాణమివ ఆకాశం ఉచ్ఛృతైర్భవనోత్తమై. అక్కడ వెళ్ళి ఈ ద్వారం ఆ పర్వతం, అసలే పర్వతం మీద కట్టాడు. ఆ పర్వతం మీదటువంటి ద్వారం వెళ్ళి చూశాడు. అది అలకాపురిలో ఉన్నటువంటి, అలకాపురి అంటే కుబేరుడి యొక్క నగరం. ఆ కుబేరుడు నగరమైనటువంటి అలకాపురిలో ఉన్నటువంటి బయట ఉన్నటువంటి ద్వారంతో సమానమైనటువంటి అంత ఎత్తుగా ఉన్నది కూడాను. అందుకని అలకాపురిని నిర్మించిన ఆర్కిటెక్టే విశ్వకర్మ. ఆయన ఇక్కడ కూడా నిర్మించాడు. ఎందుకని కుబేరుడు తమ్ముడే వీడ. కుబేరుడిది భవనం ఈ పురం అంతా కూడా. అలకాపురి ఆయనదే, కుబేరుడిది. ఇక్కడ కూడా లంకను కూడా కుబేరుడిదే కాబట్టి విశ్వకర్మ అలాగే నిర్మించాడు. అందుకని ఆ ద్వారం అలకాపురిలో ఉన్నటువంటి ద్వారం ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా లంకలో ఉన్నటువంటి ద్వారం అంత ఎత్తుగానే ఉంది. చూశాడనమాట. ఇంకా ఆకాశం ఎలా ఉందంటే ఆకాశాన్ని గీరుతున్నట్టుగా ఉందిట. అంటే అంత ఎత్తుగా ఉందన్నమాట అర్థం. సంపూర్ణ రాక్షసైర్ఘోరై నాగైర్భగవతీమివ అచింత్యాం సుకృతాం స్పష్టాం కుబేర అధ్యుషితాం పూర్వం ఇది ఎటువంటిదంటే, పూర్వం ఇదంతా కూడాను చాలా
మంచి విధంగా కుబేరుడు యొక్క నివాసంగా పూర్వకాలంలో ఉండేది ఇది. కుబేరుడు ఇక్కడ ఉండేవాడు, ఈ నగరంలో ఉండేవాడు. అధ్యుషిత అంటే ఆయన చేత ఉషిత అంటే ఉండబడినటువంటిది అని అర్థం. అలాగ చక్కగా ఉండేటువంటిది. కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? సంపూర్ణ రాక్షసై ఘోరమైనటువంటి రాక్షసులతో నిండి ఉంది ఇప్పుడు ఈ నగరం అంతా కూడాను. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఈ రాక్షసులతో ఉండడం వల్ల భోగవతీమివా, కుబేరుడు ఉన్నప్పుడు అలకాపురిలా ఉంది, ఇప్పుడు భోగవతిలా ఉంది. భోగవతి అంటే అర్థం ఏంటంటే నెదర్ వరల్డ్స్ అంటారు. అంటే పాతాళం అనేటువంటి కింద ఉన్నటువంటి పాతాళం మొదలైనటువంటి లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కింద ఉన్నటువంటి లోకాలు, మన శరీరంలో కూడా నాభికి కింద ఉన్నటువంటి వాటిని పాతాళ లోకంతో పోలుస్తారు. అక్కడ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా రాక్షసమైనటువంటి శక్తులు ఉంటాయి. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి మూలాధారం, స్వాధిష్టానం, మణిపూరం అనేటువంటి కింద ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా మూలాధారం లోయెస్ట్ అనమాట కింద ఉన్నటువంటిది. అక్కడ ఉన్నటువంటిది అంతా అది పాతాళం. అలాగే ఇది కూడా ఈ పాతాళంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి దాన్ని భోగవతి అంటారు. భోగవతి ఎందుకన్నారంటే అది భోగములు అనేటువంటివి ఎప్పుడు కూడా అంటే ఫిజికల్ అట్రాక్షన్స్, ఫిజికల్గా భౌతికమైనటువంటి ఆకర్షణలకి వాటికేను భౌతికమైనటువంటి భోగాలు వీటికి సంబంధించినటువంటిది. అంటే రాక్షసులైనటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఎంతసేపటికి కూడా మనం అంతా కూడా భౌతికమైనటువంటి లోకంలో తప్ప దీనికంటే పైన ఇంకో ఈ భౌతికమైనటువంటిదిగా ఆధారమైనటువంటి లోకం ఇంకోటి ఉన్నటువంటిది వాళ్ళకేం తెలియదు. ఎంతసేపటికి మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటిది తినడం, మనకి కావాల్సిన బ్రహ్మాండమైనటువంటి తాగడం, తిరుగుతూ ఉండడం అన్నీ అదే యాక్టివిటీ అన్నమాట ఆ భోగములు అనేటువంటివి. కానీ నిజమైనటువంటి భోగం అనేటువంటిది హయ్యర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటువంటిది తెలియదు, వాడు రియలైజేషన్ లేనటువంటి వాళ్ళే రాక్షసులు అంటే. అందుకని ఇది కుబేరుడు నివాసంగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉందంటే అలకాపురిలా ఉంది, లేకపోతే అమరావతిలా ఉంది. కానీ ఇప్పుడు రాక్షసులు అనేటువంటి వాళ్ళే దీనిలో వెళ్తే ఇప్పుడు ఏమైంది భోగవతిలా ఉందని అంటున్నాడు. అందుకని అలా అంటే హనుమంతుడి యొక్క అధ్యయనం అనేటువంటిది ఉందే, అది ఎప్పుడు ఎలా ఉంది అనేటువంటి తెలుసుకోగలుగుతున్నాడు. తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడు హనుమంతుడు. మనకు అన్నీ అలాగే ఉంటాయి, మనకేమీ అర్థం కాదు. మనం ఏ నగరానికి వెళ్ళామో అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి అనేటువంటిది. దంష్ట్రాభిర్బహుభిస్సూరై శూలపట్టిశపాణిభి రక్షితాం రాక్షసైర్ఘోరై గుహాం ఆసీవిషైరివా. ఎలా అయితే విషసర్పాలు లాగా వీళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈ రాక్షసులందరూ కూడా విషసర్పాలు ఎలాగా ఘోరమైనటువంటి విధంగా వాళ్ళు ఆ గుహలో ఉన్నటువంటిది దీన్నంతా కూడా విషసర్పాలు ఆవరించినట్టుగా ఈ లంకానగరం అంతా కూడా ఎవరి చేత రక్షింపబడుతోంది అంటే దంష్ట్రాభి బహుభి వాళ్ళ కోరలు ఏర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. అంటే కోరలు అంటే బయటికి కనిపించవచ్చు, కానీ వాళ్ళ యొక్క భావన, వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఇవన్నీ కూడా అవతల వాడిని మింగేద్దాం, అవతల వాడిని నవిలేద్దాం అన్నట్టుగా ఉంటాయి మేడం. అని అన్నటువంటి వాళ్ళు రాక్షసులు అయినటువంటి వాళ్ళు. మరి మనలో కూడా రాక్షస గుణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అలాగే ఉంటుందన్నమాట. ఎవరిని మింగేద్దాం, ఎవరిని నవిలేద్దాం, ఎవరిని పిండేద్దాం, ఇలాంటివన్నీ భావన లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రాక్షసులు అన్నమాట వీళ్ళు. అందుకని వీళ్ళు దౌష్ట్రా ఇవన్నీ ఉంటాయి. అందుకని వీళ్ళు శూలములు, పట్టిసెములు ఇవన్నీ కూడా పట్టుకొని ఈ నగరాన్ని రక్షిస్తున్నట్టు కాపలా కాస్తున్నారన్నమాట వీళ్ళందరూ కూడా. తస్యాశ్చ మహతీం గుప్తిం సాగరం చిందరీక్ష్య సహ రావణం చరిపుం ఘోరం చింతయామాస వానరః. అప్పుడు ఆ నగరాన్ని పూర్తిగా చుట్టూ ఉన్నటువంటి సముద్రం కూడా ఏం చేస్తుంది? ఎవరు ఈ నగరానికి రావడానికి వీలు లేకుండా ఈ సముద్రం కూడా ఈ నగరాన్ని జాగ్రత్తగా చుట్టూ బాగా లోతైన సముద్రం లోతైనటువంటిది. అది దాటి రావడం అనేటువంటి సమయం అది ఇది కాదు. వచ్చినా ఇంత కొండ మీద ఎత్తుగా కట్టాడు ఇది. పైగా అది రాక్షసుల చేత కాపలాగా వేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఎవడు లోపలికి వెళ్ళగలడు అందులోకి అలా పెట్టాడు అనమాట వాడు. అందుకని సముద్రం కూడా జాగ్రత్తగా ఈ నగరాన్ని గుప్తంగా ఉంచేటువంటి విధంగా చేస్తుందన్నమాట. అందుకని పైగా రావణుడు వాడున్నాడే ఘోరమైనటువంటి శత్రువు వాడు రావణుడు అని చెప్పి హనుమంతుడు ఆలోచిస్తున్నాడు. ఏమని
ఆగత్యాపి హరయో భవిష్యంతి నిరర్ధకా. ఇక్కడ తమాషాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోకపోతే విపరీతార్థం వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ ఈ ఆలోచన అనేటువంటిది ఎలా ఎలా తెలుసుకోవాలనేటువంటిది. ఆగత్యాపి ఇహ హరయ, ఇహ అంటే ఇక్కడికి, హరయ భవిష్యంతి నిరర్ధకా నహి యుద్ధేన వై లంకా శక్య జీతం సురైరపి. వానరులు అందరూ కూడా, హరయ అంటే వానరులు అందరూ ఇహ ఆగత్యాపి ఇక్కడికి వచ్చి కూడా నిరర్ధకా భవిష్యంతి అంటే ఏమి చేయలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటారు ఇక్కడికి వచ్చి. ఎందుకనంటే యుద్ధంలో నహి యుద్ధేన వై లంకా శక్యా జీతం సురైరపి, యుద్ధంలో లంకను జయించడం అనేటువంటి దేవతలకు కూడా కష్టమైనటువంటిదే. అటువంటి ఈ లంకని వానరులందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తారు వీళ్ళందరూ అనుకుంటున్నాడు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే వానరులు సైన్యం, వానరులు మహాసైన్యం ఉన్నారు, చాలా పెద్ద బలవంతులు ఉన్నారు, మహాసైన్యంతో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఇహ అంటే ఇక్కడికంటారు. ఇక్కడ ఇందులో తమాషా అర్థం ఉంది. మనం ఇహము పరము అని 2 పదాలు ఉన్నాయి. ఇహం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్, భౌతికమైనటువంటి లోకం. పరం అంటే అర్థం ఏమిటి, దీనికి ఆధారభూతమైనటువంటి సబ్టిల్ ప్లేన్ అన్నమాట. అంటే సబ్జెక్టివ్ ప్లేన్ అనేటువంటిది పరం, ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేన్ అనేటువంటిది ఇహం అన్నమాట. అదే అక్కడ అర్థం. అందుకని ఇహలోకం అంటే ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేన్, అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడికి ఈ వానరులందరూ వచ్చి ఇక్కడ దేవతలు కూడా యుద్ధంలో జయించలేరు కదా. అటువంటి లంకని ఇక్కడ వానరులందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తారు అనుకుంటున్నాడు. అంటే అర్థం ఏమిటి, రాముడు పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మ అనేటువంటి ఆయనతో కూడా వస్తే అవుతుంది. కానీ లేకపోతే వానరులు ఇంతమంది ఉన్నాం కదా అని వచ్చేస్తే అంత తేలికైనటువంటిగా దీన్ని జయించడం కష్టం. అదే అక్కడ ఉన్నటువంటిది అర్థం. అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేయాలి, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి. ఇక్కడ ముందు అది లేకుండా ఇక్కడ మనం కనుక వచ్చామా జయించలేము. దేవతలు కూడా జయించలేరు. అంటే దేవతలు కూడా అమ్మవారికి అనుగ్రహాన్ని పొందాల్సిందే. అది ఇందులో లోపలన్నటువంటి అర్థం. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దీనిలోకి, ఫిజికల్ ప్లేన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అధోలోకాల్లోకి దిగుతాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టింక్ట్స్ ఇవన్నీ వీటి నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఎలాగా, మనలో ఉన్నటువంటివి యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ అంటాం. కామక్రోధాలు ఇవన్నీ కూడా యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా అధోలోకానికి సంబంధించినవి. ఇవన్నీ కూడా బాగా దట్టంగా ఉన్నాయి రాక్షసుల రూపంలో. అలా ఉంటే దేవతలు కూడా వాళ్ళ కిందకు వచ్చి దీంట్లోకి వచ్చి ఏం చేస్తారు, ఏం చేయలేరంటే ఎప్పుడూ అమ్మవారిని శరణ పొంది, స్వామివారిని అమ్మవారిని శరణ పొంది ఉంటే చేయొచ్చు. అలా కాకుండా వానరులుగానే వచ్చారనుకోండి, అంటే మేమే జయించగలం వచ్చారనుకోండి, జయించలేరు. అది ఇందులో ఉన్నటువంటి రహస్యం అదే అనమాట. మేమందరం మహాబలవంతులం, కామరూపులం, మేము కూడాను మహా శస్త్రాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకుంటే చాలదు. ఏది కావాలి, అమ్మవారిని ఆశ్రయించాలి. మహాశక్తి ఆవిడని ఆశ్రయించాలి. ఆవిడ ద్వారా స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందుకని వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహాన్ని అనేటువంటి పొందినట్టయితే పర్లేదు. లేకుండా మన బలంతో మనం వచ్చాము దీన్ని చేస్తామంటే దేవతలు కూడా చేయలేరు అన్నాడు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. అంటే జాగ్రత్తగా చదువుకోకపోతే అర్థం అసలు కాదు. ఇమాంత్ అవిషమాం లంకాం దుర్గాం రావణపాలితాం ప్రాప్యాపి సుమహాబాహు కిం కరిష్యతి రాఘవ. ఇంకా ఇది కూడా చూడండి, ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా, ఇది కూడా చాలా తమాషాగా ఉంటుంది. ఇదేంటంటే ఈ లంక ఉందే దుర్గాం అంటే దుర్గమమైనటువంటిది. ఎవరు కూడా దాన్ని జయించడానికి వీలైనటువంటిది. రావణ పాలితాం, రావణాసురుడు దాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు. ప్రాప్యాపి సుమహాబాహు, ఈ సుమహాబాహు అంటే చాలా మహాబాహుడైనటువంటి ఎవడు, రాముడు అనమాట. రాఘవుడైనటువంటి రాముడు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కిం కరిష్యతి, ఏం చేస్తాడు అంటే ఆయన మాత్రం ఏం చేయగలడు అనుకుంటాం, అర్థం అది కాదు. వచ్చి ఏం చేస్తాడు అంటే
ఆయన చేయబోయేటువంటిది వీళ్ళందరినీ కూడా అధిగమిస్తాడని అర్థం. అది తమాషా ఒక చోట ప్రశ్న వేసినట్టుగా ఉంటుంది. ఆ ప్రశ్నకి ఏం చేస్తాడు అంటే ఏం చేయగలడు అనేటువంటిది అంటే ఏం చేయగలడు, మన ఏమి చేయలేడని అర్థం తీసుకుంటాం. మనం ఏం చేయలేడని అర్థం కాదు, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. ఎందుకంటే సుమహాబాహు అని చెప్పాడు ముందే. ఇది రావణపాలితం అయినప్పటికీ, దుర్గమం అయినప్పటికీ, ఇహప్రాప్య రాఘవ, మనం కూడా ముందు ఇహప్రాప్య అని ఇక్కడికి వచ్చానే. కానీ ఇప్పుడు రాముడు ఇక్కడికి వచ్చి సుమహాబాహు కాబట్టి ఏం చేయగలడు అంటే వీళ్ళందరినీ ఛేదించగలడు అని అర్థం. అవకాశో నసాంనస్తు రాక్షసేవ అభిగమ్యతే న దానస్య న భేదస్య నైవ యుద్ధస్య దృశ్యతే. ఇక్కడ రాక్షసులు ఉన్నారే, వాళ్ళ మీద సామోపాయం, మనకి 4 ఉపాయాలు ఉన్నాయి కదా, సామ దాన భేద దండోపాయాలు 4 ఉన్నాయి. అంటే ఈ రాక్షసుల్ని సామం అంటే సామ్యమైనటువంటి విధంగా మంచిగా చక్కగా ఉపాయంతో వెళ్ళి అలా వాళ్ళు మంచిగా లొంగినట్టయితే వాళ్ళు రాక్షసులు ఎందుకు అవుతారు? మనం చక్కగా మంచి మాటలు చెప్పి తప్పరా నాయన మీరు చేసే అధర్మం అని అంటే అసలు వాడికి వచ్చి రావణాసుడికి పాపం అంతకుముందు చెప్పాడు కదా, అకంపనుడు చెప్పాడు వాడికి, ఒరే వద్దురా రావణ్ భార్యని ఎత్తుకొచ్చో తీసుకెళ్ళి అప్పచెప్పాను వాడు చెప్పాడు. జాగ్రత్త వాడు చెప్పాడు కానీ వాడేమో ఆ భార్యను తీసుకొచ్చామని చెప్పాడు. కానీ వాడు మారీచుడు చెప్పాడు, వద్దురా నువ్వు, నీకు ఎవడు చెప్పాడు కానీ అనవసరంగా నాశనం అయిపోతావు, నేను లంకంతా నీ వంశం నాశనం అయిపోతుంది, రాక్షసులు నాశనం అయిపోతారు, అందుకని సీతను తీసుకెళ్ళి ఇచ్చి పొరపాటు చేసామని వాడు చెప్పాడు. రాక్షసుడైనా కూడా చెప్పాడు మారీచుడు, ఎందుకంటే వాడు చూశాడు రాముడు దెబ్బను అంతకుముందు. కానీ వీడు వినలేదు. అందుకని సామము అంటే మంచిగా చెప్తే వినేటువంటిది సాధ్యపడదు. ఇక్కడ అవకాశం నా సామ్నస్తు, సామోపాయంతో అవకాశం లేదు వీళ్ళకి. నా దానస్య, పోనీ వాడి దానం ఇచ్చి వాడిని వశపరుచుకుందాం, రాక్షసుని జాగ్రత్తగా మన దారి తెచ్చుకోవచ్చు, దానం ఇవ్వడానికి వాళ్ళే బంగారంతో ఇల్లు కట్టుకున్నటువంటి వాడు, వాళ్ళకి ఏందా మన దానం ఇస్తే వాడి లెక్కే ఉంది వాడికి. మన ఎవడైనా పెద్ద దుష్ట స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు ఉంటాడు, వాడు పెద్ద దీంట్లో ఉంటాడు, వాడికి అంతా బంగారంతో ఇల్లు కట్టుకుంటాడు, వాడు బంగారం టాయిలెట్స్ కట్టుకుంటాడు, ఇంకా అన్నీ బంగారంతో కట్టేసుకుంటాడు. నేను వీలుంటే బంగారు భోజనం చేస్తాడు కూడా, వీల్లేదు కాబట్టి చేయడు. కానీ ఆకలిస్తే బంగారం తినడానికి వీల్లేదు కాబట్టి. కానీ వాడు అంత పెద్ద దీంట్లో ఉంటాడు స్థాయిలో, వాడిని మనం దానం ఇచ్చి వాడిని మంచిగా చేసుకోవాలి. దానం ఇస్తే మనం ఇచ్చి దానం బట్టి వాళ్ళు లెక్కే బట్టి వాడికి ఏమన్నా. అందుకని దానం వల్ల కూడా ఈ రాక్షసులు లొంగరు. పోనీ భేదైనా వాళ్ళలో భేదం కల్పించి వాళ్ళని వశం చేసుకోవచ్చు అనుకున్నాం అనుకోండి, భేదం కల్పించక అందరూ ఆ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు, పోనీ వాళ్ళు కొందరు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళని చీల్చచ్చు. ఈ చీల్చడానికి ఏమిటి, అందరూ ఒకే తాటి మీద ఉన్నారు, వాళ్ళు అందరూ అవే లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. అందుకని సామధాన భేద ఉపాయాలతో ఏమీ లాభం లేదు. అందుకని అయితే మరి దండంతో అంటే వాళ్ళని దండించాలి, యుద్ధంతో ఉండవా, వాళ్ళు యుద్ధంలో కూడా ఆరితేనటువంటి వాళ్ళు. ఎలాగా చతుర్నామేవ గతిర్వానరాణాం తరస్వినాం వాలిపుత్రస్య నీలస్య మమరాజ్ఞశ్చ ధీమతః. అయితే ఈ వానరులందరిలోనూ కూడా వాళ్ళతో యుద్ధం చేసి వాళ్ళని జయించడం అనేటువంటి దాంట్లో, అంటే దండోపాయం కదా 4వది, వాళ్ళతో యుద్ధం చేసి వాళ్ళని జయించడం అనేటువంటి దాంట్లో 4 ఉన్నాం అలా చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళము అంటాడు. చతుర్నాం ఏవా, అంత వేగంగా వచ్చి వానరుల దగ్గర అసలు ముందు వాళ్ళ దగ్గర రావాలిగా, ముందు వాళ్ళు చతుర్నామేవకి గతిర్వానరాణాం తరస్వినాం, అసలు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఇక్కడ రావడానికి చేత అయినటువంటి వాళ్ళు 4 ఉంటారు. 4 ఉన్నాం. అవి వచ్చాక మళ్ళీ వాళ్ళతో తలబడి యుద్ధం చేయాలి, ఈయన సామర్థ్యం అంతా ఉండాలి. వాళ్ళు ఎవరు, వాలిపుత్ర అంటే అంగదుడు, నీలుడు అనేటువంటి వాడు, వాలిపుత్రస్య నీలస్య మమ రాజ్ఞశ్చ, అలాగే
సుగ్రీవుడు, మన రాజు అయినటువంటి సుగ్రీవుడు, తర్వాత నేను, మేము నలుగురం అయితే రాగలం, వాళ్ళతో యుద్ధం సమానంగా చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళం చేయగలం. అంటే అదేమిటి మళ్ళీ హనుమంతుడు మరి మిగతా వాళ్ళందరి సంగతి, వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, ఈయనకి మళ్ళీ తను మేము తప్ప ఇంకెవరు చేయలేరని అంటున్నాడా అని అర్థం కాదు. అంటే ఏంటంటే దీన్ని వీళ్ళని ఎలా చేయాలి అనేటువంటిది తెలుసుకోవడానికి ముందు, అసలు భేదించడానికి ముందు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏమిటి, వీళ్ళని ఎలా చేయాలి, వీళ్ళని ఏమిటి అనేటువంటి చేయడానికి వాళ్ళ ఆ రకమైనటువంటి విధంగా ఇక్కడ వచ్చి చేయడం కోసం, అంటే ఈ లంకను ఎలా చేయాలి, ఎలా అటాక్ చేయాలి, ఏమిటి అనేటువంటిది ఏ రకంగా వశపరచుకోవాలనేటువంటి చేయడం కోసం ఈ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మేము నలుగురం ముందుగా ఇది చేయగలం. అందులో ఫస్ట్ ఈయనే వచ్చాడు. మరి ముందు తన పేరు చెప్పకుండా వాలిపుత్రుడు అంగదుడు అని చెప్పాడంటే హనుమంతులో వినయం. ఎందుకంటే ఆయన రాజకుమారుడు అని వాళ్ళ వరుసలో చెప్పాడు. వాళ్ళందరికంటే ఈయనే మరి ఈయనే కదా వచ్చింది మొట్టమొదటి 100 యోజనాలు వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ మరి మేము వెళ్ళలేమని చెప్పారు కదా. వాళ్ళు రాగలిగితే ముందు వాళ్ళే వచ్చేవాళ్ళు, అంగదుడు వాళ్ళను. వాళ్ళు 20 యోజనాలు వెళ్ళిన ఒకడు, 50 యోజనాలు వెళ్ళగలిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు కదా. 100 యోజనాలు రావడానికి సామర్థ్యం లేనటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి హనుమంతుడు వచ్చాడు. కానీ వాళ్ళని ముందు పెట్టి తర్వాత తను చెప్తున్నాడు అన్నమాట హనుమంతుడు. యావజ్జానామి వైదేహీం యది జీవతి వానవా తత్రైవ చింతయిష్యామి దృష్ట్వా సాం జనకాత్మజాం. ఇవన్నీ కూడా ముందు అనుకున్నాడు. వానరులందరూ కూడా వచ్చి మాత్రం ఇక్కడ ఏం చేయగలరు అని ముందు అనుకున్నాడు. తర్వాత రాముడు వచ్చి ఏం చేయగలడు, ఏం చేస్తాడు అనేటువంటి రాముడు వస్తేనే ఏమైనా చేయగలమని అర్థం. అది రెండోది. మూడోది, అసలు బయలుదేరి ముందు ఇక్కడ రావడానికి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు మేము నలుగురం అని ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించాడు. ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అని ముందు ఆలోచించాడు. ఏం ఆలోచించినా ఆయన ఎప్పుడు సీతాదేవిని అమ్మవారిని రాముడిని మర్చిపోలేదు. అంటే ఇది మేమే చేయగలం అనేటువంటిది మాత్రం అనుకుంటే హనుమంతుడు ఎందుకు అవుతాడు ఆయన అనుకోలేదు. ఇవి ఆలోచించిన తర్వాత సరే ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాడంటే సరే యావజ్జానామి వైదేహీం యది జీవతి వానవా. అసలు అమ్మవారు భౌతికంగా అసలు ఉందా లేదా, ఏ స్థితిలో ఉందో ముందు తెలుసుకోవాలి కదా. అవేం లేకుండా ముందు యుద్ధానికి వద్దామా, లేకపోతే ఎవరు గెలుస్తారు, ఇవన్నీ ఎందుకు అనవసరమైనటువంటి ఆలోచనలు. ముందు అమ్మవారిని చూడాలి, ఆవిడ ఏ స్థితిలో ఉంది, ఆవిడ భౌతికంగా శరీరంతో ఉందా లేదా. అందుకని ముందు అసలు యావజ్జానామి ఎప్పుడు అంటే ఆవిడని తెలుసుకునేంత వరకు కూడా తత్రైవ చింతయిష్యామి దృష్ట్వా సాం జనకాత్మజాం. మొట్టమొదటి జనకాత్మజ అయిన జనకుడి కుమార్తె అయినటువంటి అమ్మవారిని ఆవిడని దర్శించుకుని అప్పుడే ఆలోచించవచ్చు ఇవన్నీ కూడా అంటున్నాడు. అదే అని చెప్పేది. అంటే అర్థం ఏమిటి, అమ్మవారి దర్శనం అయితే అప్పుడు ఇవన్నీ సాధ్యం అవుతాయని అర్థం. ఉన్నటువంటి అర్థం అది. ఎందుకంటే అసలు కీ అంతా అక్కడ ఉంది. మామూలుగా మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే మన సామర్థ్యం అనుకుంటూ ఉంటాం. అసలు కీ ఎక్కడ ఉంటుంది, మనం పంపించినటువంటి గురువు గారి దగ్గర ఉంటుంది. భగవంతుడు గురువు అన్నీ కూడా ఆయనే కదా. అందుకని సామర్థ్యం అనేటువంటిది ఆయనది. ఆయన యొక్క వెలుగైనటువంటిది ఆవిడ. వాళ్ళిద్దరూ అభేదం, అందుకని వాళ్ళది. అంతేగాని మన సామర్థ్యం కాదని ఎప్పుడు గుర్తున్నటువంటి వాడు హనుమంతుడు. అందుకని ఏమనంటే ముందు ఆవిడ దగ్గరికి వెళదాం, ఆవిడ దర్శనం చేసుకుందాం. అప్పుడు అక్కడ ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు మనం చూడవచ్చు ఏం చేయాలో. తతస్స చింతయామాస ముహూర్తం కపికుంజరః గిరే శృంగే సితస్తస్మిన్ రామస్య అభ్యుదయం తతః. అప్పుడు గిరే శృంగే ఆ పర్వతం యొక్క శిఖరం మీద నుంచున్నటువంటి వాడై, స్థితః నుంచున్నటువంటి వాడై, చింతయామాస ఆలోచిస్తున్నాడు. ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నాడు? రామస్య అభ్యుదయం అంటే రాముడి యొక్క విజయం, రామకార్యం నెరవేరడం అనేటువంటి దాన్ని గురించే అప్పుడు అంటే ఏమిటి, రాముడిని స్మరిస్తున్నాడు. ఆయన యొక్క పని సఫలం అవడం అనేటువంటిది తప్ప ఇంకా వేరేటువంటిది ఏం లేదు అనేటువంటి దాని మీదే పూర్తిగా చేస్తున్నాడు అన్నమాట.
అలాగా ముహూర్త కాలం ఒకసేపు అలా ధ్యానం అంటే ఏమిటి, రాముడిని ధ్యానం చేశాడని అర్థం. అంటే ఇప్పుడు ఎటు నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఏం చేయాలి అనేటువంటిది మళ్ళీ రాముడిని ధ్యానం చేశాడు, ఆయన నడిపిస్తున్నాడుగా. అనేన రూపేణ మయా నశక్య రాక్షసాం పురి ప్రవేష్టం రాక్షసైర్గుప్త క్రూరైర్బల సమన్వితై. ఈ రాక్షసులు చాలా బలవంతులు, మహాక్రూరులైనటువంటి వాళ్ళు. అందుకని ఈ రూపంతో నేను ప్రవేశిస్తే అవుతుంది, ముందు వాళ్ళతో యుద్ధం ప్రారంభించాలి. మనం చేయాల్సింది ముందు ఆవిడని చూడడం కదా, అమ్మవారిని దర్శించాలి. అయితే ముందు అది అయిన తర్వాత మిగతా సంగతి చూద్దాం అనుకోవడం, కానీ ముందు వీళ్ళతో యుద్ధం చేయడం మొదలెడితే ఎట్లా అందరూ. అందుకని అది కాదు. అందుకని ఈ రూపంతో వెళితే వాళ్ళు చూస్తారు. అనేన రూపేణ మయ, నా యొక్క ఈ రూపంతో వెళితే ఎవడరా వీడు వచ్చాడు కొత్తగా అని తెలిసిపోతుంది. అందుకని ఈ రూపంతో వెళ్ళకూడదు. మహౌజసో మహావీర్య బలవంతశ్చ రాక్షసా వంచనీయ మయా సర్వే జానకీం పరిమార్గత. జానకీదేవిని వెతుక్కుంటూ వచ్చినటువంటి వాడిని నేను లోపలంతా ఆవిడ కోసం వెతకాలి. అందుకని ఆవిడ కోసం వెతికేప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఈ బలమైనటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా మహౌజస్సులు, చాలా బలం కలిగినటువంటి వాళ్ళు, మహావీర్యవంతులు అయినటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళని నేను వంచనీయ, వాళ్ళని వంచాలి, నేను వాళ్ళని మాయ చేయాలి. నేను అంటే మాయోపాయంతో వీళ్ళకి తెలియకుండా వీళ్ళ అమ్మవారిని దర్శించాలి. కానీ వీళ్ళకి కనబడుతూ ఈ శరీరంతో ఇలా వెళితే కుదరదు అలాగా. అందుకని ఆవిడ పరిమార్గత అంటే వెతుక్కుంటూ, జానకీం పరిమార్గత, అమ్మవారిని వెతుకుతూ వెళ్ళేటువంటిది వాడిని నేను వీళ్ళని వంచాలి. లక్ష్యేణ రూపేణ రాత్రౌ లంకాపురి మయా ప్రాప్తకాలం ప్రవేష్టం మే కృత్యం సాధయితం మహత్. అందుకని ఈ లంకాపురిలోకి ప్రవేశించడానికి ఉందే, లక్ష్యేణ రూపేణ నేను వెళ్ళవలసినటువంటి లక్ష్యము అమ్మవారిని చూడడం. అందువలన ఆ లక్ష్యంతోనూ తర్వాత నా రూపంతోనూ నేను వెళ్ళాలి కదా. ఇది ఎప్పుడు బాగుంటుందంటే రాత్రు ప్రాప్తకాలం అంటే రాత్రి ప్రవేశించాలి. ఇప్పుడు పగలు వాళ్ళందరూ తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఎదురకుండా నేను ఇందులో ప్రవేశించడం అనేటువంటిది అనవసరంగా ఎందుకు వాళ్ళని స్టిమ్యులేట్ చేయడం. అక్కడ వాళ్ళందరికీ కనబడకుండా ఉండేటువంటిది రాత్రిపూట. ఆ రాత్రిపూట ప్రవేశిస్తాను లంకలో అంటున్నాడు అనమాట. ప్రాప్తకాలం ప్రవేష్టం మే కృత్యం సాధయతం మహత్. సాధయతం మహత్ అంటే ఏమిటి, మహత్తరమైనటువంటి పనిని సాధించడం కోసం నేనేం చేయాలంటే రాత్రి కూడా ప్రవేశించాలి అన్నాడు. ఇక్కడ కూడా తమాషా ఉంది. ఏమిటంటే రాత్రి అనేటువంటిది ఉందే, మనకి మామూలుగా జీవులందరికీ కూడా రాత్రి అనేటువంటిది వాళ్ళ ప్రజ్ఞ నిద్రపోయేటువంటి సమయం. అందుకనే భగవద్గీతలో ఒక చోట చెప్పాడు స్వామి, యా నిశా సర్వభూతానాం తస్మిన్ జాగర్తి సంయమి అన్నాడు. సమస్త జీవులకు ఏదైతే రాత్రో దాని యందు సంయమి అంటే సంయమం, యమం నియమాలం అనేటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో యోగి అయినటువంటి వాడు తస్మిన్ జాగర్తి దాని యందు మేలుకొని ఉంటాడు అన్నాడు. అమ్మ బాగుంది అంటే రాత్రిపూట మేలుకుంటే వాడు యోగి అయిపోతాడు అనమాట అని అర్థం కాదు అక్కడ. వెంటనే రాత్రిపూట బొలత మంది మేలుకుంటూ ఉంటారు. వాడే చాలామంది కంప్యూటర్కి వాటికి ఇది అయిపోయినటువంటి వాడు రాత్రి అంతా 8 తెల్లవారుజామునగా మెరుగునే ఉంటారు నిద్రపట్టక. వాళ్ళందరూ యోగులు ఏమిటేమన్నా, లేదా క్లబ్లకి వాటికి వెళ్ళి ఉండేటువంటి వాడు మెలుకుని ఉంటారు, వాళ్ళందరూ యోగులా అంటే అదే అర్థం కాదు. ఇలా రాత్రి అంటే ఈ రాత్రి అంతా మేలుకున్నటువంటి వాళ్ళు యోగులా అర్థం కాదు. ఏదైతే భౌతికమైనటువంటి లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆధారభూతమైనటువంటి ఆదిభౌతికమైనటువంటి లోకం అంతా కనిపించదు వాళ్ళకి, అది వాళ్ళకి రాత్రి. రాత్రి అంటే సింబాలిక్ అనమాట ఇక్కడ. అది భగవద్గీతలో చెప్పింది. ఏదైతే భౌతికమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి దీనికి ఆధారభూతమైనటువంటి ఆదిభౌతికమైనటువంటి సబ్జెక్టు అన్నటువంటిది కనిపించదో దాని యందు యోగి అయినటువంటి వాడు మెలుకుని ఉంటాడు అని అర్థం. తస్మిన్ జాగర్తి సంయమి అని చెప్పాడు భగవద్గీతలో. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈయన ఏంటంటే ఈ రాక్షసులైనటువంటి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ పగలు తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళతో ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళడం, వేచి ఉందాం కాసేపు. రాత్రి చీకటి పడిన తర్వాత వాళ్ళకి చీకటి, ఈయనకేం భయం లేదు.
వాళ్ళకి కనిపించరు, కానీ ఈయన కనిపిస్తుంది. అందుకని వాళ్ళకి ఈయన కనిపించకుండా వెళ్ళాలి కదా అక్కడ లోపలికి. అందుకని వాళ్ళకి కనిపించకుండా ఉన్నటువంటి సమయం రాత్రి కాబట్టి రాత్రి వెళదాం లోపలికి, అమ్మవారిని వెతకడం అనేటువంటి పని రాత్రి ప్రారంభిద్దాం. ఇప్పుడు ఇంకా సాయంకాలం అయింది. అందుకని అది చెప్తున్నాడు అనమాట ఆయన. ప్రాప్తకాలం ప్రవేష్టం మే కృత్యం సాధయితం మహత్. ఎందుకనంటే ఈయన సాధించవలసినటువంటి కార్యం ఉందే మహత్. మహత్ అంటే అర్థం ఏమిటండి? మహత్ అంటే మహాకార్యం. మనం వాడుతూ ఉంటాం, అబ్బా చాలా మహత్తరంగా ఉంది, మహా 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 అని వాడుతుంటాం. ఏమిటా మహా అంటే? మహత్ అంటే ఆకాశం అని అర్థం. అంటే ఏమిటి? ఎండ్లెస్ అని అర్థం, దానికి లిమిట్లెస్ అని అర్థం. అంటే అన్ని లిమిటేషన్స్కి అతీతమైనటువంటి దాన్ని మహత్ అంటారు. ఆ అతీతమైనటువంటిది ఏమిటి? ఆకాశం. అందుకనే ఆకాశాన్ని మహత్ అంటారు, మహదాకాశం అంటారు. ఆ పదాలన్నీ వాడతాం కానీ అసలు అర్థం తెలియకుండా వాడుతూ ఉంటాం మనం. అందుకని ఇప్పుడు సాధించవలసినటువంటి కార్యం ఏమిటువంటిది? మహత్ అంటే ఆయన మహత్తముడైనటువంటి వాడు, ఆయనకు సంబంధించినటువంటి పని అది సాధించవలసినటువంటిది. అందుకని దానికోసం రాత్రి దాకా ఉండి రాత్రి వెళ్దాం అనుకున్నాడు. తాం పురీం తాదృశీం దృష్ట్వా దురాధర్షాం సురాసురై హనుమాశ్చింతయామాస వినిశ్వస్య ముహుర్ముహు. ఇక్కడ అంటే ఈ వాల్మీకి మహర్షి తమాషా అయినటువంటి నిండాలు చెప్తాడు. ఆ చెప్పినటువంటి జాగ్రత్తగా లోపలికి చూడకపోతే అలా మామూలుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఏం చెప్తున్నాడట? ఆ పురి, లంకాపురి ఉందే, అది సురాసురై దురాధర్ష. సురులు అసురులు కూడా, దేవతలు కానీ అసురులు కానీ ఎవరికైనా సరే వాళ్ళు సాధించడానికి వీలు వాళ్ళు దాని మీద వశం చేసుకోవడానికి వీలు లేనటువంటిది, దురాధర్షమైనటువంటిది అని దాన్ని చూసి హనుమంతుడు చింతయామాస ఆలోచిస్తున్నట్టు. ముహుర్ముహు వినిశ్వస్య, మాటిమాటికి అని షూష్ అనుకుంటున్నాడు బయట చూడడానికి, విశ్వాసం చేస్తున్నాడు మాటిమాటికి. అంటే ఎలా బాబు ఎలా అని మాటిమాటికి అనుకుంటున్నాను. అలా కాదు. వినిశ్వస్య అంటే విశేషేణ నిశ్వస్య, విశేషముగా నిశ్వాసం చేస్తూ, అంటే మళ్ళీ తన యోగ స్థితిలోకి ఉండి ప్రాణాయామం అనేటువంటి స్థితిలోకి ఉండి దాని మీద ఉంటూ అక్కడి నుంచి ఆలోచిస్తున్నాడని అర్థం. జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకోకపోతే అబ్బా మనలాగే ఆయన కూడా పాపం చాలా కంగారు పడిపోతున్నాడు, మాటిమాటికి విశ్వాసం అనుకుంటున్నాడు అర్థం కాదు అక్కడ. కేనోపాయేన పశ్యేయం మైథిలీం జనకాత్మజాం అదృష్టో రాక్షసేంద్రేణ రావణేన దురాత్మన. దురాత్ముడైనటువంటి రావణుడి చేత అదృష్ట చూడబడకుండా, వాడి దృష్టి పడకుండా, వాడి దృష్టిలో పడకుండా ఏ ఉపాయం చేత జనకాత్మజ అయినటువంటి ఆవిడ, మైథిలి అయినటువంటి ఆవిడ్ని చూడగలను. మైథిలి ఆవిడ పేర్లు కూడా తమాషాగా ఉన్నాయి. సీతాదేవి అని ఆవిడ కూడా ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయండి? సీతాదేవి, మైథిలి, జానకి, జనకాత్మజ అనేటువంటి దాంట్లో ఉంది. జనక ఆయన జనకుడు. జనకుడు అంటే జనానికి కారకుడైనటువంటి వాడు, అంటే తండ్రి. అందరికీ కూడా తండ్రి వంటి వాడు కాబట్టి ఆ వంశంలో ఉన్నటువంటి వాడు అందరినీ కూడా ప్రజలందరూ కూడా జనక అని పిలిచేవారట. ఆయన అసలు పేరు శీరధ్వజుడు, కానీ జనకుడనే పిలుస్తారు. ఆ జనకుడైనటువంటి ఆయనకి ఆత్మజ, ఆయన ఆత్మ నుంచి వచ్చినటువంటిది ఆవిడ కుమార్తె. మైథిలి అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే మిథిలా నగరం ఆయన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి నగరం, రాజధాని అయినటువంటిది. మిథిల అంటే అర్థం ఏమిటి? మిథం లాతీతి. మిథ అంటే పరస్పరత్వం. ఆ పరస్పరత్వాన్ని అన్నీ కలిగించేటువంటిది. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు పరస్పరత్వంతో ఉంటారన్నమాట, ఆ భావంతో. అందుకని అమ్మవారు ఆవిడ కూడా జీవులందరికీ కూడా పరస్పరత్వం అనేటువంటి దాన్ని ఇచ్చేటువంటిది. అందుకని మైథిలి అనే పదం వాడాడు. అంటే ఎప్పుడు ఏ పదం వాడతాడో వాల్మీకి మహర్షి అనేటువంటిది కూడా చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి అంశం అన్నమాట. అందుకనే ఆవిడ్ని నేను చూడాలంటే ఏ ఉపాయంతో చూడాలి? ఏ ఉపాయం అయితే
వాడు దురాత్ముడైనటువంటి రావణాసురుడు ఉన్నాడే, వాడి దృష్టిలో పడకుండా వెళ్ళి చూడడం అవుతుందో ఆ ఉపాయం ఏమిటని ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. నా వినశ్యేత్ కథం కార్యం రామస్య విదితాత్మనః ఏకస్తు పశ్చేయం రహితే జనకాత్మజాం. అంటే రాముడి యొక్క పని చెడిపోకూడదు. రామస్య విదితాత్మనః రామస్య కార్యం. విదితాత్మ అన్నాడు రాముడిని ఇక్కడ. అంటే ఏమిటి? ఆత్మ తెలిసినటువంటి వాడు అని అర్థం. విదితాత్మ అంటే ఆత్మ అంటే ఏమిటి తెలిసినటువంటి వాడు అంటే ఆత్మస్వరూపుడు అనమాట. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన. పరమాత్మ కదా మరి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆత్మవాన్ విదితాత్మ అనే పదాలే వాడుతూ ఉంటాడు వాల్మీకి ఆయన రాముని గురించి చెప్పినప్పుడు చాలాసార్లు. అందుకని విదితాత్మనః రామస్య, విదితాత్ముడైనటువంటి రాముడి యొక్క కార్యం ఎటువంటిది? చాలా ఉత్తమమైనటువంటి కార్యం అనమాట అది. అది ఎప్పుడు కూడా నా వినశ్యేత్, అది చెడిపోకూడదు. అలా ఉండాలంటే నేనేం చేయాలి? ఏకస్తు పశ్చేయం. ఆవిడ ఒక్కతే ఉన్నప్పుడు నేను ఒక్కడిని వెళ్ళి చూడాలి. ఇందులో కూడా తమాషా ఉంది. ఆవిడ ఒక్కతే ఉన్నప్పుడు అమ్మవారు అనేటువంటి వెలుగు ఒక్కతే ఆవిడ. స్వామి గురించి చెప్పినా అమ్మవారి గురించి చెప్పినా ఈ మొత్తం అంతట్లోనూ ఒకడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. అందుకని ఒక్కడే ఆయన. ఆమె కూడా అంతే, అందరిలోనూ ఆ ప్రజ్ఞ అంతర్యామి ప్రజ్ఞకి ఉన్నటువంటిదే ఆవిడ కదా. అందుకని ఏకాం అన్నాడు. ఆవిడ ఏకాం అంటే ఒక్కతిగానే ఉంటుంది. సరే, అది బాగానే ఉంది. ఏకస్తు పశ్చేయం, నేను ఒక్కడనే వెళ్ళి చూడాలి అంటే అర్థం ఏమిటి? అంటే ఆమెని అంతర్యామిగా దర్శించినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ దర్శించేటువంటి వాడు ఆమెలో భాగం అయిపోతాడు. అమ్మవారిని మనం ధ్యానం చేస్తే ఏమవుతుంది? మనం ఆమె యందు లీనమైపోతాం. స్వామివారిని కానీ అమ్మవారిని కానీ ధ్యానం చేస్తే అప్పుడు మనం ఉండం. అప్పుడు మన రూపంలో కూడా అంతర్యామైనటువంటి వాడే ఉంటాడనమాట. అందుకని నేను ఒక్కడే ఆమెను చూడాలి, ఆవిడ కూడా ఒక్కతే ఉన్నప్పుడు చూడాలి. అంటే మామూలుగా అర్థం ఏమిటి? మిగతా రాక్షసులు ఎవరు లేకుండా వెళ్ళి చూడాలి. ఎందుకని నేను ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ చూసి ఆవిడతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు రాక్షసులు చూస్తే ఏముంది? కొంప మునిగిపోతుంది. రావణాసురుడు చెప్తారు. మామూలు అర్థం అదే. ఏకస్తు పశ్చేయం రహితే జనకాత్మజాం. అందువల్ల ఒక్కతే ఉన్నప్పుడు, ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు నేను ఆవిడని చూడాలి. తమాషాగా ఉంటుంది. ఒకసారి మాస్టర్ గారితో ఎవరు అన్నట్ట, నేను మీతో ఏకాంతంగా మాట్లాడాలన్నట్ట. సాధ్యం కాదన్నట్ట. అదేమిటి ఇలా చెప్తారనుకున్నట్ట. అంటే ఏమిటంటే నువ్వు నేను ఇద్దరం ఏకాంతం ఎలా అవుతుందన్నట్ట. అంటే అసలు ఏకాంతం అనేటువంటి మాటకు అర్థం అది కాదు నాయన అని అర్థం అనమాట. ఎలా అవుతుంది ఏకాంత సేవ అంటాడు భగవంతుడు. ఏకాంత సేవ చేస్తున్నారంటాడు. ఏకాంతం అంటే అర్థం ఏంటి? ఆయన తప్ప ఇంకేం లేనటువంటి స్థితి అని అర్థం. అంతేగాని ఆయన నేను ఇద్దరం ఉన్నామంటే ఏకాంతం ఎలా అవుతుంది? అలాగే ఇక్కడ ఏమిటంటే రహితే జనకాత్మజాం, ఇంకెవరూ లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటిది ఆవిడ ఒక్కతే ఉన్నటువంటి స్థితి. అంటే అమ్మవారు తప్ప ఇంకేమీ కనిపించదు, ఇంకే మొత్తం అంతా ఆవిడే ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ స్థితిలో వెళ్తే ఆవిడని కలుసుకోవడం అవుతుంది అర్థం అనమాట. అది హనుమంతుడు చెప్తున్నటువంటి విషయం. అందుకని అడుగడుగునా ఇందులో ప్రతి చోట ఎక్కడ మనం మిస్ అవ్వడానికి వీలైనటువంటి, అందుకే ఈ సుందరకాండలో ఉన్నటువంటిది అంటే హనుమంతుడు ఆయనేమో అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవడం అనేటువంటిది. ఎలా దర్శనం చేసుకుంటాడు, ఎక్కడ చేస్తాడు, ఆయన అనుభూతి ఏమిటనేటువంటిది మనకు తెలియాలంటే వాల్మీకి మహర్షి మనకు అంత లోపలికి తీసుకెళ్ళిస్తాడనమాట. అందుకని అంతా దర్శనం చేసుకుంటే కానీ, లేకపోతే మనం పరిగెడుతుంటే ఏం లాభం? చదువుకుంటూ పరిగెడిపోతే మామూలుగానే ఉంటుంది, పైనుంచి వెళ్ళిపోతుంది, ఏం కనబడదు, ఏం తెలియదు. అందుకని మళ్ళీ ఇంకా ఏం చేస్తాడనేటువంటిది మనకి ఈ ద్వితీయ సర్గ అయిపోవస్తుంది. రేపు ద్వితీయ సర్గ పూర్తి అవుతుంది. మళ్ళీ తృతీయ సర్గలోకి వెళ్తాం. ఇంకంతా కూడా ఈ లంకలో ఈయన ఎలా వెళ్తాడు, ఏం చేస్తాడో, ఎలా దర్శనం చేస్తాడు అనేటువంటిది మనం, కానీ అదంతా కూడా యోగ దర్శనం మనం ముందే చెప్పుకున్నాం. ఇందులో ఉన్నటువంటిది యోగశాస్త్రం అనేటువంటిది మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది.
తర్వాత మంత్రశాస్త్రం, తంత్రశాస్త్రం ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి దాంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి కదా. అందుకని అమ్మవారి దర్శనం అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటిది. అందుకనే సుందరకాండ అనేటువంటి పేరు కారణం అదే. ఆయన సుందరుడు పంపించిన ఆయన యొక్క ప్రతిరూపమైనటువంటి అమ్మవారు, ఆవిడ త్రిపుర సుందరి. త్రిపురాలకి త్రిపుర భేదం అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఈ త్రిపురాలు అనేటువంటి దాంట్లో రాక్షస గుణాలతో ఉన్నటువంటిది త్రిపుర భైరవి అవుతున్నాడు. అంటే త్రిపురాలని భయపెట్టేటువంటిదిగా ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఆమె ఏందో సమర్పణ చెందినటువంటి వాడికి త్రిపుర సుందరిగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ దీంట్లో ఉన్నటువంటివి. అందుకని అమ్మవారి యొక్క దీంట్లో మనం చూసేటువంటివన్నీ కూడా ఇందులో కనబడతాయన్నమాట. అది మనం అందుకని అవి చెప్పుకుంటూ మనం ఆంజనేయ స్వామి యొక్క వైభవాన్ని మనం ఇందులో చూస్తాం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీశాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.